നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ റസാന, താങ്ക് യു. ഒന്ന് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ദെൻ ബാക്കിയുള്ളവരെന്നാ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. So in the last class we discussed computer networks. What are the different, what is computer network, what are the different uses of computer networks, then what is LAN, MAN and WAN. ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ, വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്? Masna, what is computer network? Collection of autonomous computers interconnected. Okay, Masna. So it's a collection of autonomous computer interconnected by a single or multiple technology. And what is the purpose of this internet network, or what is the purpose of this network? In network in the purpose and done, it's a collection of autonomous computers. Okay, then what is the purpose of this computer network? Anyone? What is the purpose of this computer network? എന്തിനാണ് ഈ ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഓക്കെ അനക, ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. സോ ഈ ഒരു കീവേഡ് കൂടി ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ വെക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ടെക്നോളജി, സിംഗിൾ ടെക്നോളജി, which is used for the purpose of sharing data and resources. Okay, so that is computer network. Sharing data നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റിസോഴ്സസ് മീൻസ് എനി ഡിവൈസസ്, പ്രിൻ്റർ അതേപോലെയുള്ള റിസോഴ്സുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then after that we discussed what are the uses of computer networks, and it includes business application, home application and mobile uses. Business application underly means resource sharing, data sharing, then different locational employees common task work ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വരുന്നു. After that, home application, it includes access to remote information, person to person communication, interactive entertainment and e-commerce. Then mobile uses portable ആയിട്ടുള്ള while moving itself we can access the internet and perform our operations. Okay, so these are the applications, major classification of uses or applications of internet. Then we studied two models, client server മോഡലും peer to peer മോഡലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ? ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് മോർ ദാൻ വൺ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ടു ദ സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫൈനലി റിസൾട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ മോഡൽ. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് പിയർ ടു പിയർ മോഡൽ. Peer to peer model means person to person communication, direct communication. Here there is no distinction between client and server. Person to person direct contact ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പിയർ ടു പിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ,
Then we discussed broadcast, multicast, and unicast. What do you mean by broadcast? What do you mean by multicast and unicast? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നില്ല. What is broadcast, multicast, and unicast? ആരെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. What do you mean by broadcast? What do you mean by unicast? And what do you mean by multicast? Yes, one to several devices ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. അതായത് ഈവൻ മൾട്ടികാസ്റ്റും വൺ ടു സെവറൽ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ്. മീൻസ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസിലോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദ റിസീവർ വിൽ റിസീവ് or check the message, and if it is intended to that particular user, it will accept that, otherwise it will discard the message. That kind of transmission is called broadcasting. Multicasting means one to many തന്നെ, but to a particular group, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കുമല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ IP അഡ്രസ്സ് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം ആയിരിക്കും ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. Then unicasting is like point-to-point network or person-to-person communication ഉള്ളതാണ് unicasting എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Then we discussed LAN, local area network. LAN means it's a privately owned network within a single building and up to a few kilometers in size. ഈ ലാനിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഓഫ് ലാൻ? ലാനിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എനിവൺ? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ് ഓഫ് ലാൻ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. There are mainly 4 different topologies of LAN, and what are they? Okay, bus, ring, star, and mesh. Okay, Anaga. So bus topology, ring topology, star topology, and mesh topology. So in bus topology, a common medium, it is shared by different users, and at a time only one machine transmit the data. And if more than one machine want to transmit the data at the same time, then an arbitration mechanism is needed, and that arbitration may be either centralized or distributed. And Ethernet is an example of bus-based topology system. ഈ എതർനെറ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു മൊഡ്യൂളിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. എതർനെറ്റ് ഈസ് എ ബസ് ബേസ്ഡ് ലാൻ ടോപ്പോളജി. ഓക്കെ. ദെൻ റിംഗ് ടോപ്പോളജി, the machines are arranged in the form of a ring, and some simultaneous access mechanism will be there based on round robin and time quota. Star topology, arranged in the form of a star, means a common central point will be there. Through that central point all the devices are connected. Mesh topology, ഓരോ ഡിവൈസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പോളജീസ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കമ്പാരിസൺസ്, ലൈക്ക് കമ്പയർ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആൻഡ് മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബോത്ത്, include in the figure. Okay. Then we discussed MAN, Metropolitan Area Network, and it covers a city. Example, cable television network. Okay, Metropolitan Area Network li varunadana. Then finally WAN, Wide Area Network. Wide Area Network, it spans a large geographical area. ഒരു കൺട്രിയിലെ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് WAN എന്ന് പറയുക, വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 2 parts, ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ്നെറ്റ്. ഓക്കെ. ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഹോസ്റ്റ്, എന്താണ് സബ്നെറ്റ്? വാനിൻ്റെ അകത്ത് 2 സബ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സബ്നെറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സബ്നെറ്റ്, ഓർ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പണൻസ് ഓഫ് സബ്നെറ്റ്? ഹോസ്റ്റ് എന്താണ്, സബ്നെറ്റ് എന്താണ്? ഒന്നുകൂടി, വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇറ്റ് spans a large geographical area and it includes 2 main parts,
First one host, second one subnet. What do you mean by host and what is subnet, or what are the components of subnet? Anyone? Host എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്താണ് ഹോസ്റ്റ്? Anyone? നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. What is host and what is subnet, or what are the components of subnet? Actually there are two components in subnet. What are they? ഐഡിയ ഇല്ല. ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻസിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പി സി ആവാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. സബ്നെറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡിവൈസ് ഓർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് സബ്നെറ്റ്. ഈ സബ്നെറ്റിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ സബ്നെറ്റ്? സബ്നെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ്. സോ ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിവൈസസ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, ISP. അവർ അടുത്താണ്, അല്ലെ അവരാണ് സബ്നെറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷീൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് സബ്നെറ്റ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ സബ്നെറ്റ്? നിങ്ങളടുത്തോട്ട് നെറ്റ് വരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്? യെസ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ അനക, ഓക്കെ റസാന. ഈ റൂട്ടർ വരുന്നതാണ് സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻലി ടു തിങ്സ് ആർ ദർ. വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ്. Transmission line means our normal cable. Either it will be copper cable or fiber optic cable. Then switching element ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റൂട്ടർ വരുന്നത്. സ്വിച്ചിങ് എലമെന്റ് ഈസ് റൂട്ടർ. റൂട്ടർ ഓർ സ്വിച്ച് ഒക്കെ വരാം. മെയിൻലി റൂട്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ടു കമ്പോണൻസ് ഇൻ സബ്നെറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് എ കൺസെപ്റ്റ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മീൻസ് ഓർ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരണം എന്നില്ല, അനലിറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തിയറി സബ്ജക്റ്റിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. പിന്നെ ചോദിക്കാനില്ല എന്താ, ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ഇതേപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. സോ ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും, അതിനെ ഒന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുക? പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മീൻസ് സപ്പോസ് ഇത് റൂട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് റൂട്ടറിലോട്ട് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻകമിങ് ലൈൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം. ആ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് വഴി സബ്നെറ്റിലുള്ള റൂട്ടറിലോട്ട് എത്തുന്നു. ദെൻ റൂട്ടർ വേണം അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് ലൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so suppose this router identifies that the message coming from this line is
ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് എ ടൈം മീൻസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ലൈന് ബിസിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, ഈ ഒരു ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ബിസിയാണ്, അത്രയും ട്രാഫിക് ഉണ്ട്. സോ ഈ ലൈന് ഫ്രീ ആകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വരുന്ന മെസ്സേജിന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലൈനിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇൻകമിംഗ് പാക്കറ്റ്സ് റൂട്ടർ ഈ ഒരു ലൈനിലോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ ഇപ്പോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, ബിസിയാണ്, ഹൈ ട്രാഫിക് ആണ്. സോ അത്രയും ടൈം ഇതൊന്ന് ഫ്രീ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ടൈം എടുത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന്? എക്സാമിന് വൈ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എഴുതാൻ പറ്റുമോ? കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് മീൻസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്, അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ വാൻ ഒക്കെ ചേർന്ന വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ലാനും വാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, വാനും മാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈ ദിസ് പാക്കറ്റ് സ്വിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. സോ ആ ടൈപ്പ് അനലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ. നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി. എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി? നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ പല ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പല ലെവൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി വി സ്പ്ലിറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസൈൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ ലെയറും ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓക്കെ അത് പറയാം. ഓരോ ലെയറും ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ വൺ ബിലോ ഇറ്റ്, അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരിക്കും തൊട്ടടുത്തത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് പല തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ നെറ്റ്വർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പം 4 ലെയേഴ്സ് മതിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 5 ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും, ചിലപ്പോൾ 7 ലെയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ വേരീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ്, ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഓരോ ലെയറിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതിനും താഴെയുള്ള ലെയറിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക. ഒന്നുകൂടി, വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി ഓർ വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് പല ലെവൽസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഓരോ ലെയറിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് ആ ലെയറിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷനും പ്ലസ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളയും താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുമാണ് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ദ
functions of each layer varies depending upon the situation. എന്ത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം, ഫങ്ഷൻ, കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വേരി ചെയ്യും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, 5 ലെയറുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഹോസ്റ്റ് മിഷൻ, ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹോസ്റ്റ് മിഷൻ. നമ്മളിതിനെ 5 ലെയറാക്കി തിരിച്ചു. അതേപോലെ ഹോസ്റ്റ് 1നും 5 ലെയറാണ്, ഹോസ്റ്റ് 2ന് 5 ലെയർ ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലായിരിക്കും നമ്മളെ യൂസേഴ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. then അടുത്ത ലെയറിലൊക്കെ മാറ്റി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം വഴി അത് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തെ മിഷനിലെത്തുന്നു. അവിടുന്ന് ലെയർ 1, ലെയർ 2, ലെയർ 3, ലെയർ 4, ലെയർ 5 എത്തി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡാറ്റ എത്തുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് മോഡലാണിത്. ഒരു 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പം ഫിഗർ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ലെയേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്ൻ 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക്. ദെൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാർട്ട് നോക്കുക, മീൻസ് ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാർട്ട് നോക്കുക, 2 മെഷീൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാർട്ട് നോക്കുക. സെയിം മിഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിന് ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുക. 2 മിഷൻ്റെ സെയിം ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇതിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുക. പ്രോട്ടോകോൾ എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ? പ്രോട്ടോകോൾ എന്താ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രോട്ടോകോൾ? പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നുള്ള ടേം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. യെസ് പ്രോട്ടോകോൾ മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റസാന മസ്ക, സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർഫേസ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാർട്ടിനെയാണ് ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു സെയിം ഒരു മിഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിനെ ഇന്റർഫേസ് എന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് മിഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാർട്ടിനെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയും. പ്രോട്ടോകോൾ മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്. ഇന്റർഫേസ്, ഈ ഇന്റർഫേസിലായിരിക്കും ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ എക്സാമിന് കോമൺ ആയിട്ട് 3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസറായി. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് സെയിം ലെവൽ ടു അനദർ മെഷീൻ. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് എൻ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ അഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസ്. ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിവൈസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു അഗ്രിമെന്റിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ പിയേഴ്സ് മീൻസ് ഓരോ ലെയേഴ്സിൻ്റെയും എൻഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ആക്ച്വലി റിയാലിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു മിഷൻ ഒരു ഡാറ്റ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ 5ൽ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ലെയർ 4ൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ലെയർ 3, ലെയർ 2, ലെയർ 1 ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം വഴിയാണ് തൊട്ടടുത്ത മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലെത്തി അവിടുത്തെ യൂസർ അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ലെയർ 1ൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത മെഷീൻ്റെ ലെയർ 1 കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, okay, so one minute.
ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളതെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ഓർവ്യൂ പറയാം. പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമോ. സോ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ പല പല ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓരോ ലെയറിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലസ് അത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സിനായിട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ലെയറാക്കി മാറ്റുന്നത്? ടോട്ടൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കും. ഈ എത്ര ലെയേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വി വാണ്ട് ടു മേക്ക്. അതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു റെഫറൻസ്, ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക്. ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിനെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. CRC, പാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ 2 ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സെയിം ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ടു ഡിറ്റക്ട് ദ എറേഴ്സ്. എന്നാൽ മാത്രമേ എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സിനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കിത് ഓക്കെ ആണോ? കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? എസ്പെഷ്യലി വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടോകോൾ, അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കീസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ആയിട്ട് ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടുന്ന് അയച്ചാൽ ആ മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ആ മെസ്സേജ് ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തുന്നത്. ബേസിക് ഐഡിയ. നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത സെയിം 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ അതേ 5 ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്? ഈ 5th ലെയറിലായിരിക്കും ആക്ച്വലി വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുക. ആ മെസ്സേജിന് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കും. താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഹെഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. ആ ലെയറിൻ്റെ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടും. ബട്ട് അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ഐഡിയ പറയട്ടെ. 5th ലെയറിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് ചിലപ്പോൾ 4, 5, 6 ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കുന്നു. തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ലെയറിൻ്റെ ഹെഡർ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഈ ഹെഡർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹെഡർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല മുമ്പേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹെഡർ ഓൺ വാട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ഹെഡർ? യെസ്, അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ അനക. ഹെഡർ മീൻസ് ആ പാക്കറ്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ വെക്കുന്ന എല്ലാ കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയാം. അതിലുള്ള ഒരു
മീൻസ് ധാരാളം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം കൺട്രോൾ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നാണ് അഡ്രസ്, എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ എന്ത് ഇറർ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, എന്ത് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, അങ്ങനെയുള്ള പാരിറ്റി ചെക്ക് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ഹെഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പല പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെയും ഹെഡേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഹെഡർ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക. കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഡാറ്റ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട മെസ്സേജ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഹെഡർ വെക്കുന്നു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ 3ക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു, ലെയർ 3 അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ 2ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു, പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലെയർ 3ൻ്റെ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ വരെ എത്തും. അതിനുശേഷം ഈ ഹെഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം വഴി പോകുന്നു, റിസീവർ സൈഡിലെത്തുന്നു. റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ലെയറിലും അതിനെ മുകളിലോട്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴും ഈ ഹെഡർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ഇറർ കറക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെഡർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയറിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ഇറേഴ്സ് ഒന്നും കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ മിഷനിലെ യൂസർ എടുത്തെത്തും. ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും. ഇതാണ് ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് അതിനെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യില്ല, ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒറ്റൊരു പാർട്ട് മാത്രം എടുക്കാം. തൊട്ട് താഴേക്ക് കൊടുത്തു, ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്തു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് ലെയറിൻ്റെ ഹെഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. വീണ്ടും അത് താഴോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ട് താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു, റിസീവർ സൈഡിലെത്തുന്നു. റിസീവർ സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ ഓരോ തവണ ഇത് മുകളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഹെഡർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഹെഡർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഹെഡർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ മെസ്സേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയൊന്ന് നോക്കുക. പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ട് ഇൻ്റർഫേസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസ്, പ്രോട്ടോകോൾ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? മെസ്സേജ് പല മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് മെസ്സേജ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്മോൾ മെസ്സേജസ്. ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കുന്നു, ഓരോന്നും വീണ്ടും ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കുന്നു, ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് റിസീവർ സൈഡിലെത്തുന്നു. ഹെഡറിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയറിൽ കൊടുക്കുന്നു, ബൈ റിമൂവിങ് ദിസ് ഹെഡർ. ഇതും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഹെഡർ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുക. ഇനി ഓരോ ലെയറിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ലെയറിലും ഫ്ലോ കൺട്രോൾ, ഇറർ കൺട്രോൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഓരോ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി പ്ലസ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐദർ പ്രോട്ടോകോൾ ഹയറാർക്കി എന്ന് ചോദിക്കും, പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണിത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Network software or protocol hierarchy. Complexity reduce ചെയ്യണം,
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ലെയേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചെയ്തതിന് പകരം പല ലെയേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഓരോ ലെയറിലും ഫ്ലോ കൺട്രോൾ, എറർ കൺട്രോൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ്. അവിടെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് FTP, HTTP, TCP പോലെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ എന്ത് പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ റൂൾസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതൊക്കെ പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടോകോൾ. ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്റർഫേസ്. ഈ ഓരോ ലെയേഴ്സിനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലെയറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിലായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്? മെസ്സേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിന് കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ റിസീവർ മെഷീനിലെത്തുന്നു. ഹെഡറിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ തൊട്ട് മുകളിലെ ലെയറിന് കൊടുക്കുന്നു, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് മുകളിലെ ലെയർ. ദെൻ ഫൈനലി ഈ മെസ്സേജ് എത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സംഭവം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ ദ ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഇന്നെടുത്ത കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നാൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ്. അഭിനന്ദ്. ഓക്കെ, അഭിനവ്. ഓക്കെ, ആദർശ്. Present, sir. ഓക്കെ, അദ്വൈത്. അദ്വൈത് ആബ്സെന്റ് ആണോ? അദ്വൈത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. Present, sir. ഓക്കെ, അജ്മൽ അഖിൽ. Present, sir. ഓക്കെ, അനഘ അഞ്ജലി. Present, sir. Present, sir. അനുഗ്രഹ് ഹാത്തിൻ. Present, sir. Present, sir. ഓക്കെ, അതുൽ ദേവിക. Present, sir. ഓക്കെ, ദിൽന മസ്ന. Present, Present, sir. sir. ഓക്കെ, ജസ്ന കാർത്തിക്. ജസ്ന. ജസ്ന അല്ലേ? കീർത്തന സിനാൻ. Present, sir. Present, sir. ഓക്കെ, ഇജാസ് നഫ. Present, sir. ഓക്കെ, ഇജാസ് ആബ്സെന്റ്. നേഹ നിതിൻ. Present, sir. Present, sir. പ്രണവ് എ പ്രണവ് സി. ഓക്കെ, റൈസ റസാന. ഓക്കെ, റിസ്വിൻ റോഷൻ. റോഷൻ. ഓക്കെ, സഹല ബി സഹലായൻ. സഹല ബി സഹലായൻ. രണ്ടാളും ആബ്സെന്റ് ആണോ? സഹല ബി സഹലായൻ ആബ്സെന്റ്. സംഗീത് സാരംഗ്. Present, sir. ഓക്കെ, സാരംഗ്. ഓക്കെ, ഷാരൂൺ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധ വിഷ്ണു. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവി ശ്രീഷ്മ. ശ്രീഷ്മ. അഞ്ജിത ഷിറോണ. Hello, Okay. sir. ശ്രീഷ്. ഓക്കെ, ജസ്ന. അഞ്ജിത ഷിറോണ. അഞ്ജിത ഷിറോണ ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ ദ ലെയേഴ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.